Now, hello student. Here is the taxonomic categories and taxonomic hierarchy points. We will start. Taxonomic categories, that is very important for classification of organism. In previous part, we have seen the types of taxonomy, that is chemotaxonomy, numerical taxonomy, cladogram, DNA barcoding, phylogenetic taxonomy, that is useful for the classification of living organism. After that, here is the important point, that is the taxonomic hierarchy. Taxonomic hierarchy, before going to this taxonomic hierarchy, first we will understand the taxonomic category. What is the taxonomic category? Now already we know that taxonomy means what? Taxonomy means we generally called it is useful to classify the living organism, that is the classification of living organism is called the taxonomy. But how can we classify that organism? That's very important. Classification of living organism. Now classification means, the definition of classification we know that it is the group of organism. In that groups there is the establishment of plan, and then we can classify that organism. Then taxonomy means what? Taxonomy is the branch of science, which deals with taxonomy is the branch of science which deals with collection, identification, nomenclature, description, and classification of plants and animals, or we can also here write down classification of organisms. That is called the taxonomy. What is the definition of taxonomy? Taxonomy is the science. Taxonomy is the science, means it is the branch of science. Taxonomy is the branch of science. Here is the one word remaining, that is the branch of science. It is the branch of science which deals with collection, identification, nomenclature, description, and classification of plants and animals. We called the organisms that. This is the definition of taxonomy. Now here are the steps for the classification of the organism. Collection is a one step, identification second, nomenclature third, description fourth, and finally the classification fifth. Means these are the 5 steps to classify any organism. Our point is the taxonomy. First, taxonomy means what? Taxonomy means we call the classification of living organism. How can we classify the living organism? In that branch there is the collection. We are collecting the plants or animals from any source. After collection we can identify that plants and animals. Then we are giving name to the plants and animals. After naming we can describe the plants and animals, their characters, and on the basis of description we can classify that organism. Okay, this is the taxonomy. Now this taxonomy term, that is coined by or given by the Carl Linnaeus scientist. So the scientist is called father of taxonomy. That Carl Linnaeus called the father of taxonomy. त्या कार्ल लिनियसला काय म्हटले जाते तर फादर ऑफ टॅक्सॉनॉमी, because
put this word and discover the definition of the taxonomy, about the taxonomy. Okay, here 2 points. Who coined the taxonomy term? Carl Linnaeus. So he called the father of taxonomy, first thing. Second definition, taxonomy is the branch of science which deals with the collection, identification, nomenclature, description, classification of plants and animals, is called the taxonomy. These are the steps. ह्या स्टेप्स आहेत, कलेक्शन, आयडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन अँड क्लासिफिकेशन. ह्या काय आहेत? स्टेप्स आहेत. कशाच्या? टॅक्झॉनॉमीचे. टॅक्झॉनॉमीच्या स्टेप्स आहेत म्हणजे आपल्याला एखाद्या ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन करायचं झालं, नवीन ऑर्गॅनिझम आपल्याला मिळालेलं आहे त्याचं क्लासिफिकेशन करायचं सांगितलं तर सगळ्यात पहिले तो ऑर्गॅनिझम आपल्याला कलेक्ट करावा लागणार आहे. जो काय आपण नवीन एखादा ऑर्गॅनिझम कलेक्ट करतो त्याला त्याचं आयडेंटिफिकेशन करावं लागणार आहे. ते प्लांट आहे, ॲनिमल आहे, ऑर्गॅनिझम्स आहे, कोणत्या प्रकारामध्ये आहे त्याचं आयडेंटिफिकेशन करावं लागणार आहे. त्याच्यानंतर त्याला एक पर्टिक्युलर नाव द्यावं लागणार आहे. नाव दिल्यानंतर त्याचं डिस्क्रिप्शन लिहावं लागणार आहे. डिस्क्रिप्शनमध्ये आपण त्याचे कॅरेक्टर्स लिहिणार त्या प्लांटचे किंवा ॲनिमलचे, आणि सगळ्यात शेवटी आपण ते क्लासिफाय करणार आहे की तो काय आहे, प्लांट आहे का ॲनिमल आहे. अशा पद्धतीनं काय केलं जाते तर टॅक्झॉनॉमी केल्या जाते. नाऊ नेक्स्ट वर्ड दॅट इज कॅटेगरीज. आता इथंच एक दुसरा एक वर्ड आहे, त्याला काय म्हणलेलं आहे तर कॅटेगरीज म्हणलेलं आहे. मग कॅटेगरी म्हणजे काय? कॅटेगरी मीन्स लेवल, that is the level. What that category means? Level. There technically we call it is the taxon. Technical term used for that category, it is the taxon. Categories that is we call the level, we call the rank of that unit of that organisms in the classification. Now here are 7 categories. How many categories? 7 categories for classification of living organism. These all 7 categories are the compulsory. These are the compulsory. Now in these categories, here is the first is the kingdom category, then division, or for animal phylum. After division there is a class, order, family, genus, and finally species. These are the 7 categories. These are the 7 categories which are compulsory. या ज्या 7 कॅटेगरीज आहेत त्या कंपल्सरी आहेत. मग आपण जर पाहिलं तर हायेस्ट कॅटेगरी कोणती आहे? किंगडम आहे. लार्जेस्ट अँड हायेस्ट कॅटेगरी कोणती आहे? किंगडम आहे. यालाच काय म्हणतात आपण? लार्जेस्ट अँड हायेस्ट कॅटेगरी कोणतं आहे? किंगडम आहे. आणि स्मॉलेस्ट कॅटेगरी कोणती आहे तर स्पेसीज आहे. स्मॉलेस्ट कॅटेगरी कोणती आहे तर स्पेसीज आहे. These 7 categories are compulsory to classify the organism. Along these 7 categories there are some facultative categories. Some scientists they sometime facultative categories. That categories are required as per our need. आपल्या गरजेनुसार त्या फॅकल्टेटिव्ह कॅटेगरीज यूज करतो. तर जसं की इथं घेऊ शकतो तर आपण फॅकल्टी कॅटेगरीज एक सब किंगडम म्हणू शकतो. तर आपण काही काही सायंटिस्ट काही काही प्लांट्सला ॲनिमल्सला काय की सब किंगडम लिहिले जात असते. त्याच्यानंतर आपण इथं लिहू शकतो की सब क्लास म्हणू शकतो, तर सब ऑर्डर म्हणू शकतो. ह्या ज्या कॅटेगरीज आहेत यांना काय म्हटलं गेलेलं आहे तर फॅकल्टेटिव्ह कॅटेगरीज म्हटलेले. दॅट इज required as per the need of scientific level or scientist level. But these 7 categories are very important. Remember what is the difference between categories and subcategories? Facultatives. Facultatives categories आणि categories मध्ये फरक आहे. सगळ्यात जास्त या कॅटेगरीचाच यूज केला जातो 7 कॅटेगरीचा. फॅकल्टेटिव्ह कॅटेगरीचा यूज हा कमी प्रमाणात होत असतो. दिस इज अबाउट द टॅक्झॉनॉमिक कॅटेगरीज. मग टॅक्झॉनॉमिक कॅटेगरीज मध्ये तुम्हाला काय माहिती पाहिजे की टॅक्झॉनॉमिक कॅटेगरीज दॅट आर 7 कॅटेगरीज. फर्स्ट
सेकंड त्याची नावं माहिती पाहिजेत की 7 कॅटेगरीज कोणत्या आहेत त्या, किंगडम, डिव्हिजन ऑर फायलम, क्लास, ऑर्डर, फॅमिली, जीनस, सबस्पेसीज. These categories are compulsory for all the living organisms. These categories for compulsory. Okay. Facultative categories means they are additional categories. They required as per the need of the research purpose. This is about the taxonomic categories. Now next, taxonomic hierarchy. Now in that taxonomic, already we know the taxonomy means what, but here is the one word, there is a given hierarchy. Hierarchy means rank. Their meaning is rank or level. Rank or level, that is called the hierarchy. Now taxon and category, these two terms are regularly used. Categories already know that what. The meaning of taxon, that is actually it is the taxonomic group of any rank in the classification of organism. Now this taxon term that was given by the H.J. Land scientist. H.J. Land scientist first time given this taxon word in 1948. 1948 ला या शब्द देण्यात आलेला. कोणी दिला? H.J. Land. मग टॅक्झॉन म्हणजे काय सांगतो आपण? टॅक्झॉनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रँक. आता रँक आपल्याला माहिती झाली ना की रँक मध्ये आपण काय म्हणू शकतो. सपोज आपण असं केलं कसं, किंगडम प्लॅन्टियालिला, इट इज वन ऑफ द रँक. ही एक रँक झाली ना कशाची, प्लांटची एक रँक झाली. म्हणजे इथं हायेस्ट रँक झाली नाही कशाची, किंगडम प्लांटची काय झाली की हायेस्ट रँक झाली. आता ह्याच्यात जर खाली जर मी अजून एक लिहिलं, काय लिहिलं समजा इथं मी लिहिलं डिव्हिजन. मग डिव्हिजन जी काय आहे की रँक आहे. मग डिव्हिजन रँक आहे तर कोणती रँक आहे, एंजिओस्पर्मिया. मग ही सेकंड रँक झाली. कोणती रँक झाली, सेकंड. एनी रँक इन द सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन म्हणालो मी तुम्हाला. मग एनी रँक इन द क्लासिफिकेशन सिस्टीम म्हणजे रँक झाले. तर किंगडम इट इज द वन ऑफ द रँक. डिव्हिजन अँड एंजिओ, ॲक्च्युली याला रँक म्हटलेलं आहे. आता हे तर कॅटेगरीज येतात, ह्या काय येतात, कॅटेगरीज येतात. पण ह्याला आपण टॅक्झॉन म्हणतो का, कारण की टॅक्झॉन हे लिव्हिंग युनिट आहेत. ग्रुप ऑफ लिव्हिंग युनिटला आपण टॅक्झॉन म्हणतो. म्हणजे इथे रँकमध्ये यायला लागलेत ना हे, की काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची रँक कोणती असणार आहे, एंजिओस्पर्मिया आहे. मग रँक कोणती आहे त्यांची, डिव्हिजन आहे. मग तसं आपण ह्याच्या खाली रँक लिहू शकतो ना कंटिन्यू. मग इथं डिव्हिजन नंतर आपण काय लिहिणार, क्लास लिहिणार, ऑर्डर लिहिणार, फॅमिली लिहिणार, जीनस लिहिणार, स्पेसीज लिहिणार. म्हणजे ह्या सगळ्या काय झाल्यात की रँक आहेत. त्या क्लासिफिकेशन मधल्या ह्या रँक आहेत. दॅट इज द टॅक्झॉनॉमिक हिरर्किया. नाउ दिस टॅक्झॉनॉमिक हिरर्किया कॅन बी स्टडीड. वी विल स्टडी द टॅक्झॉनॉमिक हिरर्किया इन द another point that we call the unit of classification. That is the unit of classification. That is very important. We also called the taxonomic hierarchy or unit of classification. Units of classification. आता काय काय बुक मध्ये याला युनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन म्हणलंय किंवा यालाच काय म्हटलेलं आहे तर टॅक्सोनॉमिक हिरर्की सुद्धा म्हटलेलं आहे. म्हणजे दोन्ही पण अर्थ एकच आहेत. टॅक्सोनॉमिक हिरर्की, टॅक्सोनॉमिक हिरर्की म्हणा किंवा युनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन म्हणा. ओके. नाउ इन द टॅक्सोनॉमिक हिरर्की हियर फर्स्ट draw the hierarchy or draw the categories. Now I am drawing the categories. First one, kingdom, then second, division or phylum. आता हे आपल्याला डिटेल मध्ये स्टडी करायची. किंगडम म्हणजे काय, डिव्हिजन म्हणजे काय, फायलम म्हणजे काय, याची आपल्याला स्टडी करायची. त्याच्यानंतर आहे क्लास, नंतर आहे ऑर्डर, ऑर्डरच्या नंतर काय फॅमिली, फॅमिली नंतर जीनस, जीनस नंतर स्पेसीज. किती झाल्या, 7 झाले ना. 1 2 3 4 5 6 7. हे काय झाले तर 7 कॅटेगरी झाली, 7 युनिट झाले. तर कशाची युनिट झाले तर क्लासिफिकेशनची युनिट झाली. तर
मग आता इथं आपल्याला हे युनिटची स्टडी करायची. मग कधी कधी तुम्हाला एक्झाममध्ये असा क्वेश्चन येतोय की गिव्ह द युनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन. मग तेव्हा तुम्हाला हे अशा पद्धतीनं डायग्राम ड्रॉ करावी लागते. गिव्ह द युनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन और गिव्ह द टॅक्झॉनॉमिक हिररकी. आता इथं असेंडिंग किंवा डिसेंडिंग ऑर्डरमध्ये सुद्धा प्रश्न विचारला जातो की डिसेंडिंग ऑर्डरमध्ये किंवा असेंडिंग ऑर्डरमध्ये काय करायचं आहे तुम्हाला की हे कॅटेगरीज लिहायचे. मग जर आपण पहिल्यांदा विचार केला डिसेंडिंग ऑर्डरमध्ये विचार केला तर किंगडम टू स्पेसीजमध्ये येणार. कोणत्या ऑर्डरमध्ये? डिसेंडिंग ऑर्डर. कोणती ऑर्डर आहे? डिसेंडिंग ऑर्डर. आणि जर असेंडिंग ऑर्डर म्हणलं तर काय सांगणार तुम्ही? स्पेसीज टू राईट, स्पेसीज टू किंगडम. त्याला काय म्हणतो आपण? असेंडिंग ऑर्डर म्हणतो. काय म्हणतो? असेंडिंग ऑर्डर. म्हणजे असेंडिंग ऑर्डरमध्ये विचार केला तर स्पेसीज टू किंगडमकडे जायचं आहे आणि डिसेंडिंग ऑर्डरमध्ये विचार केला तर किंगडम टू स्पेसीजकडे यायचं आहे. दिस इज द unit of classification or the taxonomic hierarchy. Now we will study one by one. First, species. सगळ्यात पहिले काय स्टडी करायची आपल्याला? स्पेसीज स्टडी करायची. ओके. मग आता स्पेसीज जी आहे हे काय? बेसिक युनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आहे. काय आहे? बेसिक युनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आहे. इट इज द बेसिक युनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और नॅचरल युनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. Basic or natural unit of classification. Basic or natural unit of classification. Now this term was given by the scientist. Term given by scientist that we called the John Ray. जॉन रे या सायंटिस्टने काय केले की स्पेसीज हे नाव दिलेलं आहे. मग आता स्पेसीजचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. मॉर्फॉलॉजिकल स्पेसीज आहे, बायोलॉजिकल स्पेसीज आहे. मग बायोलॉजिकल स्पेसीज जे आहे ते सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत. बायोलॉजिकल स्पेसीज जे दिलेले आहे ते कोणी सांगितलेलं आहे? एर्न्स्ट मेयरने सांगितलं. बायोलॉजिकल स्पेसीज, बायोलॉजिकल स्पेसीज दॅट इज मोस्ट सुटेबल अँड appreciable by all the scientists. Biological species that one given by the Ernst Mayr scientist. Ernst Mayr scientist given the biological species. Now the species is the unit of classification. It is the basic unit of classification, natural unit of classification. Then what is the actual the species? स्पेसीज म्हणजे काय? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम दॅट कॅन इंटरब्रीड नॅचरली अँड टू फॉर्म अ फर्टाईल ऑफस्प्रिंग. दॅट इज वी कॉल्ड द स्पेसीज. मग आता मी इथं डेफिनेशन लिहितो. कशाची डेफिनेशन लिहिणार आहे? स्पेसीजची. काय लिहिणार आहे? इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम. It is the group of organisms. That organisms are very closely related. It is the group of organisms which are closely related. Which are closely related. Closely related म्हणजे कसे असतात तर they have same origin. They have same origin or their ancestor is same. That we call the closely related organisms which are closely related and can interbreed to form fertile offspring. This is called the species. This is the definition of species. It is the group of organisms which are closely related and can interbreed to form a fertile offspring. That is the species. Now this species is a stable and static unit of classification. It is a stable and static unit of classification. Now in a modern taxonomy, that species can be more descriptive. After the species, here स्पेसीजच्या नंतर सुद्धा काही कॅटेगरीज यूज केल्या
जात आहेत मॉडर्न टॅक्झॉनॉमीमध्ये. मग त्या कोणत्या कॅटेगरीज आहेत? जसं की स्पेसीज इथे लिहिले, स्पेसीजच्या पुढं सांगत आपण, स्पेसीजच्या नंतर काय येतं त्याला आपण सब डिव्हिजन किंवा सब स्पेसीज म्हणतो. मग हे सब स्पेसीज किंवा सब डिव्हिजन सुद्धा यूज केले जातात. ते कोणते आहेत तर व्हरायटीज अँड पॉप्युलेशन. व्हरायटीज, पॉप्युलेशन हे असं वाढलेलं आहे कशामध्ये? मॉडर्न टॅक्झॉनॉमीमध्ये. बिकॉज दॅट गिवन मोर इम्पॉर्टन्स. व्हरायटीज आणि पॉप्युलेशनला सुद्धा काय दिलं की महत्त्व दिलेलं आहे कशामध्ये? मॉडर्न टॅक्झॉनॉमीमध्ये. पण आपल्याला कुठपर्यंत पाहिजे? फक्त स्पेसीजपर्यंतच पाहिजे. जस्ट तुम्हाला इथं बुक्समध्ये मेन्शन केलं आहे की इन मॉडर्न टॅक्झॉनॉमी स्पेसीज अंडरगोज द सब डिव्हिजन ऑर सब स्पेसीज, then varieties, then population, that is the species. Now we will see the example of species. आता स्पेसीजचं जर एक्झाम्पल जर पाहायचं झालं तर नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स आपण पाहू शकतो. पण इथं मी तुम्हाला 2-3 एक्झाम्पल देतो. तर एक्झाम्पलबद्दल जर बोलायचं झालं तर फर्स्ट एक्झाम्पल सांगत आहे स्पेसीजचं. हिबिस्कस रोजा सायनेसिस. Hibiscus rosa sinensis. Now this is the species of hibiscus. आता हिबिस्कस रोजा सायनेसिस हे कशाचं आहे? आपल्याला माहिती आहे की जास्वंदाचे झाडं जे आहेत, मग सगळे काही जास्वंदाचे झाडं आहेत. आता वेगवेगळ्या कलरमध्ये येतं तुम्हाला माहिती आहे. ऑल द डिफरंट टाइप्स ऑफ चायना रोज प्लांट्स दे बिलॉंग टू द सेम स्पेसीज दॅट इज कॉल्ड द रोजा सायनेसिस. रोजा सायनेसिस अंडरमध्येच त्या सगळ्या स्पेसीज येणार कशाच्या? चायना रोजच्या. तसं दुसरं एक एक्झाम्पल आहे मँजिफेरा इंडिका, दॅट इज द मँगो प्लांट. मँजिफेरा इंडिका. Now there is a species indica. Indica is the species of mango plants. All the mango plants they belong to the species that is the indica. Helianthus annuus, third example. Helianthus annuus, third example. Now all the species belong to the annuus. It is the sunflower. Sunflower the scientific name आहे. These are the scientific name. Hibiscus rosa sinensis, Mangifera indica, Helianthus. These are the scientific name. This is about the species. Now next, after the species, there is the genus. Now genus means what? Genus means the closely related species or similar species belong to the one genus. That is the called the genus. Now genus means what? Second category, second unit, closely related species. Closely related species to form genus. Closely related species to form genus. It is larger than species. Species पेक्षा genus unit आहे ते कसं आहे? Larger आहे. Now this genus is used in a classification of living organism, also the fossil organisms. Fossil organisms classification करण्यासाठी किंवा living organism classification करण्यासाठी हे जीनसचा यूज केला जातो. मग डेफिनेशन काय सांगायला आपण जीनसचे? इट इज द क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज. Now that species showing some similar characters in a morphologically way, but they do not interbreed. Morphologically म्हणजे कसं आहे की एक्सटर्नली ते सारखे दिसतात पण त्यांच्यामध्ये इंटरब्रीडिंग होत नाही. जसं की आपण इथे एक्झाम्पल घेऊ. सपोज तर आपण एक्झाम्पल घ्यायला तर टायगर एक ॲनिमल आहे, त्याच्यानंतर लॉयन एक आहे आणि लेफॉर्ड एक आहे. हे तिन्ही ॲनिमल्स तुमच्या सगळ्याला माहीत आहे. ह्या तिघांसाठी जर विचार केला तर ह्या तिघांची स्पेसीज एकच आहे, त्याला म्हणले पॅन्थरा. कोणती? जिनस आहे, सॉरी हे काय आहे? जिनस. हे तिन्ही ॲनिमलचा जिनस कोणता आहे तर एकच आहे. म्हणजे तिन्ही ॲनिमल जर पाहिले तर दिसायला आपल्याला थोडे सारखे दिसणार. टायगर, लॉयन, लेफर्ड दिसण्यासाठी सांगलो आम्ही फक्त की दिसायला कसे ते सारखे दिसतात. बट दे डू नॉट इंटरब्रीड, मीन्स दे डू नॉट रिप्रोड्यूस. टायगर, लॉयनचं रिप्रोडक्शन होत नाही नॅचरली. सांगायलो मी, आर्टिफिशियल आहे, नॅचरली म्हणायला ना. टायगर, लॉयन, लेफर्ड यांचं होत नाही. का? कारण की ह्याचं जिनस जरी सिमिलर असले तर स्पेसीज वेगळे आहेत. मग आता टायगरची स्पेसीज कोणती तुम्हाला माहिती आहे का? टिग्रिस. ही कशाची स्पेसीज आहे? टायगरची. लॉयनची पाहिली तर लिओ, काय आहे? स्पेसीज आहे. लेफॉर्डची जर पाहिले
लेपर्डचे काय आहे पहा, दॅट पॅराडस. दीज आर द स्पेसीज. आता हे सगळे स्पेसीज कसे येतात, डिफरंट आहेत ना, पण या सगळ्या स्पेसीजचा जो काही जिनस आहे तो काय एकच आहे. कोण आहे, पॅन्थेरा. पॅन्थेरा टायग्रिस, पॅन्थेरा लिओ, पॅन्थेरा पॅराडिस. मग मी काय सांगितलं तुम्हाला की जिनस म्हणजे काय, इट इज अ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज. क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज. स्पेसीज जर पाहिलं तर सगळे काय आहेत, टायग्रस, लिओ, पॅराडिस ह्या स्पेसीज आहेत, वेगवेगळ्या. पण त्याचा जनरा जर पाहिला तर एक आहे. जनरा काय आहे तर एक आहे, दॅट इज द जिनस. नाउ दे हॅव सम कॉमन कॅरेक्टर्स. आता या तिघांमध्ये काही कॉमन कॅरेक्टर्स आहेत ना, बट दे डिफरंट फ्रॉम इच अदर. टायगर, लॉयन, लेपर्ड तिन्ही पण काय करतात, हंटिंग करतात, शिकार करतात. बट देअर species are the different. Species is the different. Another example here is given, the brinjal and potato, Solanum melangonum and Solanum tuberosum. That is one more example of the plants belonging to the plant. That is about the species. तुम्हाला फक्त दोनच पॉईंट लिहायचे की जिनस म्हणजे काय आणि त्याचं एक्झाम्पल लिहायचं. थर्ड कॅटेगरी जी आहे ती कोणती आहे पहा, फॅमिली. आता फॅमिली म्हणजे काय सांगणार आपण, इट इज द सिमिलर जिनस पुट इन अ फॅमिली. सिमिलर जिनस पुट इन अ फॅमिली. आता कॅरेक्टरच्या बाबतीत जर विचार जर केला तुम्ही, तर जिनस पासून जेव्हा तुम्ही स्पेसीज पासून जेव्हा किंगडमकडे जातात तेव्हा जे काही डायव्हर्सिटी आहे किंवा जे काही कॅरेक्टर्स आहेत ते काय व्हायला लागले तर कंटिन्युअसली इन्क्रीज व्हायला येतं. म्हणजे कॉमन कॅरेक्टर राहिले का त्यांचं, नाही, कॉमन कॅरेक्टर नाही राहिलं, डिसिमिलर कॅरेक्टर डेव्हलप होत असतात. स्पेसीजमध्ये कॉमन कॅरेक्टर आपल्याला पाहायला मिळत, पण जिनसमध्ये कॉमन कॅरेक्टर पाहायला मिळत नाही. त्याच्यानंतर फॅमिलीमध्ये आता पाहता आपण काय सांगलं, फॅमिली मीन्स देअर इज द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जनरा. ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जनरा, दॅट इज कॉल्ड द फॅमिली. नाउ हिअर आर सम अगेन एक्झाम्पल. आता ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड जनरा म्हणालो होतो, म्हणजे जे काही आपण जनरा एका ग्रुपमध्ये करायला होतं आणि त्या ग्रुपमध्ये केल्यानंतर त्याच्यापासून एक फॅमिली तयार व्हायली. मग इथे एक्झाम्पल घ्यायला होतं आपण, इथे एक्झाम्पल देतो मी. डेफिनेशन आहे फर्स्ट पॉईंट, सेकंड एक्झाम्पल आहे. एक्झाम्पलमध्ये एक जिनस नेम द्यायला लागलो, हिबिस्कस, ज्याला की आपण चायना रोजचं जिनस म्हणतो. दुसरं आहे गॉसिपियम, ज्याला की आपण कॉटनचं काय म्हणायला लागलो तर जिनस आहे गॉसिपियम, दॅट इज द कॉटन. Then Sida, it is one of the flowering plants. Bombax, Bombax काय आहे तर एक तुतीचं झाड आहे. हे सगळे काय आहे तर जिनस आहेत. नाउ दिस ऑल द जिनस बिलॉंगिंग टू द वन फॅमिली. दॅट फॅमिली इज कॉल्ड द मॅल्वेसिया. दॅट फॅमिली इज द मॅल्वेसिया. ही काय झाली, फॅमिली झाली. म्हणजे या सगळ्या जिनसची जी फॅमिली आहे ती काय आहे, एकच आहे. कोणती आहे, मॅल्वेसिया. मग हे कसं आयडेंटिफाय करायचं तर लास्टचे जर लेटर जर पाहिले तुम्ही, लास्टचे जर अल्फाबेट जर पाहिले, CEAE, दॅट इंडिकेट द नेम ऑफ फॅमिली फॉर आयडेंटिफिकेशन ऑफ फॅमिली इन बॉटनी. बॉटनीमध्ये जर तुम्हाला एखादी फॅमिली आयडेंटिफाय करायची झाली किंवा झुलॉजीमध्ये एखादी फॅमिली आयडेंटिफाय करायची झाली तर CEA वरून तुम्ही लक्षात घेऊ शकतात की ते जे वर्ड आहे ते काय आहे किंवा तो जो शब्द आहे तो कशा तरी फॅमिलीचा वर्ड आहे. दॅट इज अबाउट द फॅमिली. Next, one more example given about the animal. That Panthera is the genera. That genera belongs to the family Felidae. That genera belongs to the family Felidae. Then after the family, there is the order. Order is the another category or another unit of classification. Now, next order. That is also called the cohort. Now here this order means what? Order means group of close related family, group of closely related families showing the definite relationship. म्हणजे इथं काय करत आपण की फॅमिलीचा ग्रुप करायला होतं आणि त्याच्यापासून काय तयार व्हायला लागले की ऑर्डर कॅटेगरीज तयार होत असते. नाउ हिअर इज द फर्स्ट डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ closely related families, group of close related family. Example here is given about the plant example, that is the Papavericea.
Papaveracea is the family. Next one, Brassicacea. Next, Capridicea. These are the families. Now these families belongs to the one order that we called the parietals. Now parietal is the order. On what basis? On the basis of parietal placentation. Parietal placentation means arrangement of ovules in the ovary at the peripheral site. That is called the parietal placentation. This is the order. Next, after the order, there is the class. Now class means what? Class is the category in that there is again closely related group of closely related order that we call the class. फार सोपा कन्सेप्ट आहे पा. ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर इज कॉल्ड द क्लास. म्हणजे जे काय ऑर्डर क्लोज रिलेटेड आहेत म्हणजे काय त्यांचे जे कॅरेक्टर जे कॉमन आहे तर त्यांच्यापासून काय झालं की एक ग्रुप तयार झालेला आहे त्याला म्हणलेले ऑर्डर. मग इथं काय सांगितलं आपण की एक्झाम्पलमध्ये कार्निवोरा आणि प्रीमेट्स. दीज आर द ऑर्डर्स. हे काय आहेत तर ऑर्डर्स आहेत. नाउ दीज ऑर्डर बिलॉंग टू द क्लास. दॅट क्लास इज आवर, दॅट इज अ मॅमल्स. हे काय झालं क्लास? मॅमलचा क्लास झाला. कशाचा? ऑर्डर कॉर्निवोरा अँड प्रीमेट्सचा क्लास कोणता झाला तर मॅमल झाला. नाउ कॉर्निवोरा मीन्स that order having the animals like dogs, cats, tigers, lions, that is a carnivora म्हणजे मांसाहारीचा ग्रुप आहे. प्रीमेट्स मध्ये कोणते येतात तर मंकी, गोरिला, गिब्बॉन हे ॲनिमल्स येतात. दिस इज द फिफ्थ कॅटेगरी ऑर युनिट. नेक्स्ट, डिव्हिजन ऑर फायलम. डिव्हिजन किंवा फायलम मध्ये जर विचार जर केला तर डिव्हिजन ही जी वर्ड आहे ती कशासाठी आहे तर प्लांट साठी आहे. डिव्हिजन दॅट इज फॉर द प्लांट्स अँड फायलम दॅट इज फॉर द animals. Near about 20 phylums, but in your syllabus given only 10 phylum of the animals. And division, there are the 4 division, that is a division algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, angiosperm. 5 divisions are there. Now division that is made up of the group of related classes. Again simple definition, group of related class. आता आपण इथे एक्झाम्पल जर घेतले तर आपल्याला माहिती आहे की प्लांटचं एक्झाम्पल आहे क्लास मोनोकॉट and dicot म्हणतो. These are the 2 class. Now these 2 class under the division, which division? That is the angiospermia. Angiospermia काय डिव्हिजन आहे. ह्या डिव्हिजन्स मध्ये किती क्लास आहेत? 2 क्लास आहेत. ओके, दिस इज द 6th category or unit. Now last that we called the kingdom. Before going to the kingdom, there is a sub kingdom is also, that is the facultative categories. Sub kingdom, that is a facultative categories. Division angiosperm and gymnosperm, that 2 divisions having the one sub kingdom, that we called the phanerogams or spermatophyta. And finally the kingdom is the highest taxonomic categories, and different sub kingdoms they made the kingdom. Now sub kingdom phanerogams and the cryptogams undergoes the kingdom Plantae. This is about the taxonomic hierarchy. Here is the diagram. Species is the smallest unit of classification. Then definition of species, it is the group of organisms which can interbreed naturally to form fertile offsprings. And what is the meaning of genus? Genus, it is the group of closely related species is called the genus. What is family? Family, it is the group of closely related genera is called a family. What is order? Order is the group of closely related family is called order. What is class? Class, it is a group of closely related order is called the class. What is division? Division, it is the group of closely related class is called a division or phylum. And finally the kingdom. Kingdom is the highest category. Now this is about the taxonomic hierarchy. Now this taxonomic hierarchy, while we are going from the
डिसेंडिंग ऑर्डरमध्ये जर विचार केला तर देअर कॅरेक्टर्स गोज डिक्रीजिंग. तर किंगडमचे मध्ये काय की डायव्हर्सिटी जास्त नाही. किंगडम प्लॅन्टिया म्हणले की सगळे प्लांट त्याचे येणार, पण जेव्हा मी डिव्हिजन अँजिओस्पर्म म्हणतो तेव्हा काय होणार की फक्त फ्लावरिंग प्लांट्स येणार. जेव्हा मी क्लासमध्ये जाईन, क्लास कोणता जर घेतला, डायकॉटॉलिडॉन जर घेतला, फक्त डायकॉट प्लांट्स येणार. त्याच्यानंतर ऑर्डरमध्ये गेलो मॅलिवेसिया नंतर फॅमिली मॅलिव्हॅलेस अँड मॅलिवेसिया, हिबिस्कस जिनस आहे आणि स्पेसीज जे आहे रोजा सायनेस. दिस इज ऑल अबाउट वी कॅन प्रेडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ किंगडम. आपण फक्त किंगडम म्हणून सांगू शकत नाही की त्या प्लांटचा किंवा त्या ॲनिमलचा जिनस किंवा स्पेसीज कोणती आहे. आपल्याला हे क्लासिफिकेशन करावंच लागणार आहे. जसे की तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे की हॉर्स अँड डॉंकीची स्पेसीज वेगवेगळे. हॉर्स अँड डॉंकी त्यालाच काय म्हणले, ॲश म्हणतो आपण, ASS ॲश. दोघांचे स्पेसीज वेगवेगळे आहेत. मग आता हॉर्सची स्पेसीज काय तुम्हाला माहिती आहे का? हॉर्सची स्पेसीज आहे जिनस आहे. त्याच्यानंतर काय स्पेसीज सांगितलं तर कॅब्युलस. ही झालं काय सायंटिफिक नेम ऑफ हॉर्स, कॅब्युलस. आणि डॉंकीचा जर विचार जर केला आपण तर त्यांचा जिनरा जो आहे तो एक आहे, पण स्पेसीज वेगळी आहे. मग त्या स्पेसीजचं नाव काय, एसिनस. This horse having scientific name Equus cabulus and donkey having the Equus NG. Now second question in your activity they given, make the flow chart of this. याचा फ्लो चार्ट करायचा. म्हणजे तुम्हाला हॉर्सचा किंगडम माहिती आहे, ॲनिमिलिया. डॉंकीचा किंगडम सुद्धा काय, ॲनिमिलिया आहे. पण तिथून पुढे जर पाहिलं, फायलमचा जर विचार केला तर कोणत्या फायलममध्ये येतात, क्लास कोणता आहे, त्यांचा ऑर्डर कोणता आहे. फायलमचा विचार जर केला तर कॉर्डेटा फायलम आहे. क्लासचा विचार केला तर मॅमल्समध्ये येते. मग त्यांची ऑर्डर कोणती आहे, फॅमिली कोणती आहे, जिनस कोणते आहे, स्पेसीज कोणते आहे. अशा पद्धतीनं काय करायचं, तुम्हाला क्लासिफिकेशन करायचं आहे. व्यवस्थित समजून घ्यायचं, काही अवघड नाही आहे. सो नेक्स्ट पॉईंटमध्ये पाहायचं आपल्याला नॉमिनिक्लेचर. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण एवढंच पाहू. ओके, थँक्यू.